नमस्कार फ्रेंड्स, आज हूँ 25 डिसेम्बर गुरुवार सकाळ 22टी गुरुत्वपूर्ण खबर सह मु हरीश स्वागत करुच्ची आपंकर प्रिय यूट्यूब चैनल को। तो जदि वीडियो पसंद आसो वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को नुआ कर चैनल को सब्सक्राइब करने और पाखर बेल आइकन क्लिक करने। आग को जिते नुआ नुआ वीडियो अपलोड हो आपंकर नोटिफिकेशन जीव नोटिफिकेशन जरिए आपने आम वीडियो को सर्वप्रथम देखिपारे और समस्त खबर पाइपारे। खबर आज हूँ पवित्र बड़दिन बा ख्रीଷ୍ଟମାସ। आज मध्यरात्र धारावतरण करेंगे प्रभु जीशु। चर्चगुड़ी को रंगीन आलोकमाल सजाजा सह व्यापक आयोजन कर जीशु आगमन पर ढेर सारा उत्साह देखा मिली। समस्ते आज मध्यरात्र को अपेक्षा कर रही प्रभु जीशु को स्वागत करने लगी क्यारोल संगीत गान कर। आज राति आरंभ हो विभिन्न कार्यक्रम। जीशु जन्मस्थान मेंढाशाल में जीशु जन्म समय केक और बड़दिन वार्ता नहीं विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम कर। राति 12 जीशु जन्म होगा 25 तारिख सकाଳେ समूह प्रार्थना कर। भुवनेश्वर सत्यनगर चर्च में जीशु स्वागत लगी प्रस्तुति प्राय शेष पर्यायर पहुंची। काली दिन तमाम साधारण लोकों चर्च खोला रहीपरी जीशु आगमन में चलचंचल हो उठी कंधमाल सहर। चेकमेक लाइट सजाई हो चर्च। बड़दिन को धूमधाम पाड़ा चर्च गुड़िक प्रस्तुत शेष पर्यायर पहुंची। कंधमाल जिलार फुलबाणी जी उदयगिरी राइकिया दारिंगबाड़ी और बालीगुड़ा भली अंचलगुड़िक रंग बेरंग लाइट्रे झलसुची चर्च। शांति श्रृंखलार सह बड़दिन पाड़ा कंधमाल जिलापाल और कंधमाल एसपी अध्यक्षतार एक शांति कमिटी बैठक अनुष्ठित होती। समग्र जिले में 27 प्लाटून फोर्स 80 जन एसआई ओएसआई मुतयन कर यार तदारक 17 जन इन्स्पेक्टर को 7 जन एसडीपीओ डीएसपी जड़े अतिरिक्त एसपी को दायित्व दि जाएगी। परवर्ती खबर गाड़ी चालक को बड़ आश्वस्ति। गाड़ीर वैध कागजपत्र कराइबा समय सीमा बढ़िला आउ मासे समय अवधि रखिंट सरकार। मासक भितर समस्त प्रकार कागजपत्र काम सारिबा को निर्देश। फेब्रुआरी 1 पर्यंत बढ़िला समय एने सूचना देले परिवहन मंत्री विभूति जेना। यही अवधि मध्य आरसी फिटनेस पीयूसी बीमा आदि कराई नियंतु। पूर्वर जनवरी 1 रु कड़ाकड़ी भाव पेट्रोल पंप्रे गाड़ीर प्रदूषण जांच सेवार नियम थिला। नियम अनुसार नुआ वर्षठू प्रदूषण प्रमाणपत्र नथिले मिलिबनी पेट्रोल कि डीजेल। पेट्रोल डीलर संघ तैल कंपानी अधिकारी और परिवहन विभाग अधिकारी सह परिवहन कमिशनर बैठक में होइछि एही निष्पत्ति। जनवरी 1 रु सड़क सप्ताह मास आरंभ होता बेले नियम को कड़ाकड़ी करा बोली निष्पत्ति होइथिला, किंतु साधारण लोकों सुविधा को दृष्टि रखी यार अवधि बढ़ाई सरकार। परवर्ती खबर दक्ष भावे केन्दुपत्र तोलाड़ी। केन्दुपत्र तोलाड़ी और सेमानक परिवार सदस्य को दक्षता तालीम प्रदान करिबो वन विभाग। 2021 ठारू 2024 आर्थिक वर्ष में प्राण हराइथिबा केन्दुपत्र तोलाड़ी को मृत्युकालीन सहायता प्रदान करा जाइथिबा बेले आगकू केन्दुपत्र तोलाड़ी को आर्थिक और सामाजिक स्तर में आहरी सशक्त करने को लक्ष्य रखिछि सरकार। एणिकी केन्दुपत्र तोलाड़ी को तालीम प्रदान करिबो विभाग। केन्दुपत्र तोलाड़ी को आर्थिक तथा सामाजिक विकास लगी व्यापक पदक्षेप हाथ को नहीं केन्दुपत्र विभाग। केन्दुपत्र तोलाड़ी को जोता टोपी पानी बोतल सह अखा बाबद को प्रति वर्ष 500 रु अधिक टंका हिताधिकारी जमा खातार प्रदान करा जाउछि। एथिसह बजार अधिक दर में केन्दुपत्र क्रय सह बोनसर मध्य व्यवस्था रही। गत 2026 रु 17 2017-18 वर्ष में केन्दुपत्र हिताधिकारी पिलांको युक्त 2 पाठ ठारू आरंभ कर पीजी और एमबीए पाठ पढ़ा लगी 35,000 टंका पर्यंत स्कॉलरशिप प्रदान करा जाउथला। 2 वर्ष पर यह योजना को बंद कर अनुसूचित जाति और जनजाति विभाग सह जोड़ा जाइथिबा जଣାपड़ी। आउ एबे केन्दुपत्र हिताधिकारी तथा परिवार सदस्यों को दक्षता तालीम प्रदान लगी बालीमेला ठारू एक स्वतंत्र स्किल डेवलपमेंट सेंटर निर्माण करा जाउथबा सूचना दैछथि केन्दु लिफ्ट डीएफओ। परवर्ती खबर नुआ वर्ष रे पूर्वर राज्य को मिला नुआ मुख्य शासन सचिव। वर्तमान मुख्य शासन सचिव प्रदीप कुमार जेना कार्यकाल सरिबा परे अनुप गर्ग हेबो ओडिशार मुख्य शासन सचिव। मुख्य शासन सचिव पीके जेना आसंता 31 तारिख चाकरी अवसर नहीं। गत मार्च मासरे से मुख्य शासन सचिव भाव दायित्व ग्रहण करथिले। पूर्वर ही कार्यकाल वृद्धि नहीं सेतेटा चर्चा होउनथिला। 1991 ब्याचर अनुप गर्ग एवं उन्नयन कमिशनर थिले। अनुप गर्ग परवर्ती मुख्य शासन सचिव करा नहीं सर्वाधिक चर्चा होउथला। प्रथम ओडिशा महिला मुख्य शासन सचिव भाव ताकू एही पदवी मिली। एथर महिला कार्ड खेलिला बीजेपी शासन समय प्रथम थर पर महिला बाचस्पति प्रथम महिला उपमुख्यमंत्री को पदवी मिलता। यापर मुख्य शासन सचिव पदवी में महिला को दायित्व दे सरकार महिला सशक्तिकरण उदाहरण देते। श्रीमती गर्ग मुख्य शासन सचिव हिसाब से ओडिशा रे प्रथम महिला आईएएस अधिकारी भाव से यही दायित्व पाइबे।
ସୂଚନା ମୁତାବକ ଚାକିରିର ଆହୁରି 5 ବର୍ଷ ବାକି ଅଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଭାରତୀୟ ବୁଲିଆନ ବଜାରରେ ସୁନା ଏବଂ ରୂପା ମୂଲ୍ୟ ଆଜି ଐତିହାସିକ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସ୍ତରରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ମଲ୍ଟି କମୋଡିଟି ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ MCXରେ ରୂପା ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରତି କିଲୋଗ୍ରାମ 2,24,000ର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସ୍ତରରେ ପହଞ୍ଚିଛି। 24 କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନା ମଧ୍ୟ 700 ଟଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି ପାଇ ପ୍ରତି ଗ୍ରାମ 1,36,000 ଅତିକ୍ରମ କରିଛି। ଏତେ ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ଯୋଗୁଁ ସାଧାରଣ ଗ୍ରାହକ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଆଜି ବଜାର ଖୋଲିବା ମାତ୍ରେ ଫେବୃଆରୀ ମାସରେ ରୂପାର ଫ୍ୟୁଚର୍ସ ମୂଲ୍ୟରେ 4,060 ଟଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି ଘଟିଛି। ଏହି ବୃଦ୍ଧି ସହିତ ରୂପା କିଲୋଗ୍ରାମ ପ୍ରତି 2,24,000 ଟଙ୍କାର ନୂତନ ଶୀର୍ଷରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ କହିଛନ୍ତି ଶିଳ୍ପ ଚାହିଦା ଏବଂ ବିଶ୍ୱ ବଜାରର ରୂପାର ଅଭାବ କାରଣରୁ ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଛି। ଦର ପରିଚାଳିତ ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ କିଛି ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ରୂପା ମୂଲ୍ୟରେ ଏହି ଦ୍ରୁତ ପରିବର୍ତ୍ତନ ନିବେଶକଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଲାଭଦାୟକ ଚୁକ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏହା ସାଧାରଣ କ୍ରେତାଙ୍କ ପାଇଁ କ୍ରମଶଃ ଅପହଞ୍ଚ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ସୁନା ମୂଲ୍ୟ ହ୍ରାସ ପାଇବାର କୌଣସି ସଂକେତ ଦେଖାଯାଉନାହିଁ। ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ସୁନା ଆଉନ୍ସ ପିଛା $20 ବୃଦ୍ଧି ପାଇ $4,537 ପ୍ରତି ଆଉନ୍ସ ନୂତନ ରେକର୍ଡ ସ୍ତରରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଏହାର ସିଧାସଳଖ ପ୍ରଭାବ ଭାରତୀୟ ବଜାର ଉପରେ ପଡ଼ିଛି, ଯେଉଁଠାରେ MCXରେ ସୁନା ପ୍ରତି 10 ଗ୍ରାମ 1,36,000ରୁ ଅଧିକ ମୂଲ୍ୟରେ କାରବାର ହେଉଛି। ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ରୂପା ମଧ୍ୟ 125 ସେଣ୍ଟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇ ଆଉନ୍ସ ପ୍ରତି $72.40ରେ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସ୍ତରରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଡିସେମ୍ବର ମାସ ଆଉ କିଛି ଦିନ ପରେ ଚାଲିଯିବ ଏବଂ ନୂତନ ବର୍ଷ ଆସିବ। ଜାନୁଆରୀ 1ରୁ କେବଳ ନୂଆ ବର୍ଷ ବଦଳିବ ନାହିଁ, ବରଂ ଆପଣଙ୍କ ଚାରିପାଖରେ ଥିବା ଅନେକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଜିନିଷରେ ମଧ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବ। ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଗୁଡ଼ିକର ସିଧାସଳଖ ପ୍ରଭାବ ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କ ଜୀବନ ଉପରେ ପଡ଼ିବାକୁ ଯାଉଛି। ରାସନ କାର୍ଡ ପାଇଁ ଅନଲାଇନ୍ ଆବେଦନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି, ଯାହା ଚାଷୀ ଏବଂ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କୁ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିବ। ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ନିୟମ 2026 ଏବଂ ଟିକସ ନିୟମ 2026 RTR ଫର୍ମ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରୁଛି। ଜାନୁଆରୀ 2026ରୁ ଆୟକର ରିଟର୍ଣ୍ଣ ଫର୍ମରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ସମ୍ଭବ। ଅଧିକ ତଥ୍ୟ ଆଧାରିତ ରିପୋର୍ଟିଂ। କ୍ରେଡିଟ୍ ସ୍କୋର ଅପଡେଟ୍ ନିୟମ ଏପ୍ରିଲ 2026ରୁ କ୍ରେଡିଟ୍ ସ୍କୋର 7 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଅପଡେଟ୍ ହେବ। ପୂର୍ବରୁ ଏଥିରେ 15 ଦିନ ଲାଗୁଥିଲା। SBI ଭଳି ବ୍ୟାଙ୍କଗୁଡ଼ିକ ଋଣ ସୁଧ ହାର ସଂଶୋଧନ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ FD ହାର ହ୍ରାସ କରିଛନ୍ତି, ଯାହାର ପ୍ରଭାବ 2026ରେ ଦୃଶ୍ୟମାନ ହେବ। ଡିଜିଟାଲ ନିରାପତ୍ତାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ବ୍ୟାଙ୍କଗୁଡ଼ିକ ଏବେ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍, ଟେଲିଗ୍ରାମ ଏବଂ ସିଗ୍ନାଲ ଭଳି ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ସିମ୍ ଲିଙ୍କ ଭେରିଫିକେସନ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଅଧିକ କଡ଼ାକଡ଼ି କରିଛନ୍ତି। ଏହା ସହିତ UPI ଏବଂ ଡିଜିଟାଲ ପେମେଣ୍ଟ ନିୟମରେ ମଧ୍ୟ କେତେକ ଟେକ୍ନିକାଲ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇଛି। ଆଧାର ଏବଂ ପ୍ୟାନ୍ କାର୍ଡ ଲିଙ୍କ ହେବା ଜରୁରୀ। ଯଦି ଆପଣ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି କାମ କରିନାହାନ୍ତି, ତେବେ ନୂଆ ବର୍ଷରୁ ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ସେବା ମିଳିବାରେ ଅସୁବିଧା ହୋଇପାରେ କିମ୍ବା ସେବା ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇପାରେ। ତେବେ ନୂଆ ବର୍ଷରୁ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ପିଲାଙ୍କୁ ଏଣ୍ଟ୍ରି ଉପରେ ଲାଗିବ କଟକଣା। ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଏବଂ ମାଲେସିଆ ଭଳି ଭାରତରେ ମଧ୍ୟ 16 ବର୍ଷରୁ କମ୍ ବୟସର ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ବ୍ୟବହାର ଉପରେ କଡ଼ା ନିୟମ ଲାଗୁ ହୋଇପାରେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଇତିହାସ ରଚିଲା ଇସ୍ରୋ, ଏଣିକି ବିନା ମୋବାଇଲ ଟାୱାରରେ ଆସିବ ନେଟୱାର୍କ। ଭାରତୀୟ ମହାକାଶ ଗବେଷଣା ସଂଗଠନ ଇସ୍ରୋ ପୁଣି ଥରେ ବିଶ୍ୱ ସମ୍ମୁଖରେ ନିଜର ଶକ୍ତି ଏବଂ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛି। ଏକ କମ୍ ବଜେଟ, ସଠିକ୍ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ଏବଂ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଦାୟିତ୍ୱ ସହିତ ଇସ୍ରୋ ବୁଧବାର ସକାଳେ ଏହାର ସବୁଠାରୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ରକେଟ୍ LVM-3 ବ୍ୟବହାର କରି ଆମେରିକାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପିଢ଼ିର ଯୋଗାଯୋଗ ଉପଗ୍ରହକୁ ସଫଳତାର ସହିତ ଉତ୍କ୍ଷେପଣ କରି ଇତିହାସ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ଏହି ମିଶନ କେବଳ ଏକ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ସଫଳତା ନୁହେଁ, ବରଂ ଭାରତକୁ ମହାକାଶ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏକ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ବିଶ୍ୱ ନେତା ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଛି। ବୁଧବାର ସକାଳ 8:54ରେ LVM-3 ରକେଟ୍ ଶ୍ରୀହରିକୋଟାରୁ ଉଡ଼ାଣ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହା LVM-3ର ଷଷ୍ଠ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଉଡ଼ାଣ ଥିଲା, ଯାହା ଏକ ନୂତନ ମହାକାଶ ରେକର୍ଡ ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲା। ଏହି ମିଶନ 6,100 କିଲୋଗ୍ରାମର ଆମେରିକୀୟ ଯୋଗାଯୋଗ ଉପଗ୍ରହ ବ୍ଲୁ ବୋର୍ଡ ବ୍ଲକ୍ 2କୁ ନିମ୍ନ ପୃଥିବୀ କକ୍ଷପଥରେ ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲା। ଇସ୍ରୋ ଅନୁଯାୟୀ ଏହା LVM-3 ଦ୍ୱାରା ସଫଳତାର ସହ ପ୍ରକ୍ଷେପଣ କରାଯାଇଥିବା ସବୁଠାରୁ ଭାରୀ ପେଲୋଡ୍। ପୂର୍ବରୁ ଏହି ରେକର୍ଡ CMS-03 ଦ୍ୱାରା କରାଯାଇଥିଲା। ବ୍ଲୁ ବାର୍ଡ ବ୍ଲକ୍ 2 ସାଟେଲାଇଟ୍ର ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ହେଉଛି ଏହା ମୋବାଇଲ ଟାୱାର କିମ୍ବା ଅତିରିକ୍ତ ଆଣ୍ଟିନାର ଆବଶ୍ୟକତା ବିନା ସ୍ମାର୍ଟଫୋନକୁ ସିଧାସଳଖ 4G ଏବଂ 5G ନେଟୱାର୍କ ପ୍ରଦାନ କରିବ। ଏହି ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ହିମାଳୟ, ମରୁଭୂମି, ସମୁଦ୍ର ଏବଂ ବିମାନ ଭଳି ସ୍ଥାନରେ ମଧ୍ୟ ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ ସଂଯୋଗ ପ୍ରଦାନ କରିବାରେ ସକ୍ଷମ। ବନ୍ୟା, ଭୂମିକମ୍ପ କିମ୍ବା ଝଡ଼ ଭଳି ବିପର୍ଯ୍ୟୟରେ ଯେତେବେଳେ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ନେଟୱାର୍କ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଏ, ଏହି ଉପଗ୍ରହ ଯୋଗାଯୋଗକୁ ଜୀବନ୍ତ ରଖିବ। ଏହି ନେଟୱାର୍କ ଜରୁରୀକାଳୀନ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଜୀବନରେଖା ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇପାରେ। ଏହି ମିଶନ ଆମେରିକୀୟ କମ୍ପାନୀ AST ସ୍ପେସ୍ ମୋବାଇଲ ସହିତ ଏକ ବାଣିଜ୍ୟିକ ଚୁକ୍ତିନାମାର ଅଂଶ। ଏହି ପ୍ରକ୍ଷେପଣ ଇସ୍ରୋର ବାଣିଜ୍ୟିକ ଶାଖା ନ୍ୟୁ ସ୍ପେସ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଲିମିଟେଡ୍ NSIL ମାଧ୍ୟମରେ କରାଯାଇଥିଲା।
AST ସ୍ପେସ୍ ମୋବାଇଲ ଦାବି କରିଛି ଯେ ଏହି ସାଟେଲାଇଟ୍ ନେଟୱାର୍କ ପ୍ରାୟ 6 ବିଲିୟନ ମୋବାଇଲ ବ୍ୟବହାରକାରୀଙ୍କୁ ସିଧାସଳଖ ଲାଭ ଦେବ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ଏକ୍ସରେ ଲେଖିଛନ୍ତି, ଏହା ଭାରତର ମହାକାଶ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ସଫଳତା। LVM-3 M6ର ସଫଳ ଉତ୍କ୍ଷେପଣ, ଯାହା ଆମେରିକାର ବ୍ଲୁ ବାର୍ଡ ବ୍ଲକ୍ 2 ମହାକାଶ ଯାନକୁ ଏହାର ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ କକ୍ଷପଥରେ ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲା। ଭାରତର ମହାକାଶ ଯାତ୍ରାରେ ଏକ ଗର୍ବର ମାଇଲଖୁଣ୍ଟ। ଏହା ଭାରତ ମାଟିରୁ ପ୍ରକ୍ଷେପଣ କରାଯାଇଥିବା ସବୁଠାରୁ ଭାରୀ ଉପଗ୍ରହ। ଏହା ଭାରୀ ପେଲୋଡ୍ ବହନ କରିବାର ଭାରତର କ୍ଷମତାକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରେ ଏବଂ ବାଣିଜ୍ୟିକ ପ୍ରକ୍ଷେପଣ ବଜାରରେ ଭାରତର ବର୍ଦ୍ଧିତ ଭୂମିକାକୁ ଆହୁରି ସୁଦୃଢ଼ କରେ। ଏହା ଏକ ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ ଭାରତ ପ୍ରତି ଆମର ପ୍ରୟାସକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିଫଳିତ କରେ। ଆମର କଠିନ ପରିଶ୍ରମୀ ମହାକାଶ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଏବଂ ଇଞ୍ଜିନିୟରମାନଙ୍କୁ ଅଭିନନ୍ଦନ। ଭାରତ ମହାକାଶ ଜଗତରେ ନୂତନ ଉଚ୍ଚତାରେ ପହଞ୍ଚିବା ଜାରି ରଖିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଓଡ଼ିଶା ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଡିସେମ୍ବର 25 ତାରିଖରୁ ଶୀତକାଳୀନ ଛୁଟି ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ଫଳରେ ବୁଧବାର ନିୟମିତ କୋର୍ଟ ଅଧିବେଶନ ଶେଷ କାର୍ଯ୍ୟ ଦିବସ ରହିଛି। 5 ଜାନୁଆରୀ 2024 ସୋମବାରଠାରୁ କୋର୍ଟ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିବେ। ଜାରି ହୋଇଥିବା ଏକ ବିଜ୍ଞପ୍ତିରେ ହାଇକୋର୍ଟ 2 ଜାନୁଆରୀ 2024 ଶୁକ୍ରବାରକୁ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଛୁଟିଦିନ ଭାବରେ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଏହା ବଦଳରେ କୋର୍ଟ 6 ମାର୍ଚ୍ଚ 2024 ଶନିବାର ଦିନ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ। ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଅନୁସାରେ ଏକ ଛୁଟିଦିନ ବେଞ୍ଚ 30 ଡିସେମ୍ବର 2025ରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ। 30 ଡିସେମ୍ବର 2025ରେ ଜଷ୍ଟିସ୍ ସାବିତ୍ରୀ ରଥ ଏବଂ ଜଷ୍ଟିସ୍ MS ରମଣଙ୍କୁ ନେଇ ଏକ ଛୁଟିଦିନ ଖଣ୍ଡପୀଠ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ। ଖଣ୍ଡପୀଠ ବିଭିନ୍ନ ମାମଲାର ଶୁଣାଣି କରିବେ। ଏହା ସହିତ ଜଷ୍ଟିସ୍ ସାବିତ୍ରୀ ରଥ, ଜଷ୍ଟିସ୍ ଆଦିତ୍ୟ କୁମାର ମହାପାତ୍ର ଏବଂ ଜଷ୍ଟିସ୍ MS ରମଣ ମାମଲାଗୁଡ଼ିକର ସମାଧାନ ପାଇଁ ପୃଥକ ଏକକ ଖଣ୍ଡପୀଠରେ ବସିବେ। କୋର୍ଟଙ୍କର ପ୍ରଶାସନିକ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଡିସେମ୍ବର 26ରୁ 31 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୂର୍ବାହ୍ନ 11ଟାରୁ ଅପରାହ୍ନ 3ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ରହିବ। ନୂତନ ମାମଲା ପାଇଁ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଫାଇଲିଂ କାଉଣ୍ଟର କାର୍ଯ୍ୟ ଦିବସ ପୂର୍ବାହ୍ନ 11ଟାରୁ ମଧ୍ୟାହ୍ନ 12ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖୋଲା ରହିବ। ଜରୁରୀକାଳୀନ ମାମଲା ପାଇଁ ଆଇନଜୀବୀମାନେ 29 ଡିସେମ୍ବର 2025 ପୂର୍ବାହ୍ନ 11ଟାରୁ ମଧ୍ୟାହ୍ନ 12ଟା ମଧ୍ୟରେ ଡେପୁଟି ରେଜିଷ୍ଟ୍ରାର ନ୍ୟାୟିକ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଡ୍ରପ୍ ବାକ୍ସରେ ମେମୋ ଦାଖଲ କରିପାରିବେ।